السلام علیکم جلے ناظرین، آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے۔ خطے لداخ سے کچھ نئے اپڈیٹس کے ساتھ میں حسین خالو۔ جس طرح آپ لوگوں کو بخوب علم ہے کہ اس چینل کا ہمیشہ ہی کوشش رہا ہے کہ عوامی مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ خطے لداخ میں بالخصوص کارگل ڈسٹرکٹ میں ہو یا لے ڈسٹرکٹ میں ہو، کسی بھی قسم کے ایونٹ گیدرنگ، چاہے سوشل ہو، پولیٹیکل ہو یا ریلیجس ہو، اسی مدھیم سے آپ لوگوں تک ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارم ہیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آج میں نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے۔ محمد علی مجاز صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ ریسنٹلی چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا الیکٹرانک پہ ہو یا پرنٹ میڈیا میں ہو، کافی چرچے میں رہا۔ چیئر پرسن ہے یونین ٹیریٹری آف لداخ حج کمیٹی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل سیکریٹری، اسٹیٹ جنرل سیکریٹری ہے بی جے پی یو ٹی لداخ کے۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں پتہ ہے سر آپ کا شیڈیول کافی ٹائٹ ہے سر، جب سے چیئرمین حج کمیٹی آپ بنے ہیں سر۔ تو سب سے پہلے سر سوالات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا بہت اپنا ایک انٹروڈکشن آپ دو گے سر، جس میں ویسے تو آپ انٹروڈکشن کا تو آپ محتاج نہیں سر، تھوڑا بہت جب سے آپ نے بی جے پی جوائن کیا تب سے ابھی تک کا سفر آپ کا کیسا رہا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حج کمیٹی پہ بھی آئیں گے سر، اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی کچھ ایشوز بھی ہیں سر، ہمیں ریکویسٹ بھی کی ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جنرل پبلک نے۔ سب سے پہلے تھوڑا بہت اپنا سفر سر، کب آپ نے بی جے پی جوائن کیا، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا سر اس وقت بی جے پی کا کوئی بھی ماحول کرگل میں نہیں تھا، بی جے پی میں جوائن کرنا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی بی جے پی جوائن کرے اسے گندے نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تو آپ نے بھی کافی اپنی زندگی میں کافی اپ ڈاؤنز دیکھا ہوگا، تھوڑا بہت اپنا بریف ہسٹری تھوڑا بہت شیئر کرو گے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خالو صاحب، آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمارے سوسائٹی میں ہر پرسنالٹی کو یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ چاہے عوامی مسائل ہو، کوئی بھی ایشوز ہو، وہ سرکار کے اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچے، جس کے لیے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ نے فرمایا کہ اپنی کیریئر کے بارے میں تھوڑا بتائیے، تو میں ڈسٹرکٹ کارگل کے شسکور گاؤں سے بلانگ رکھتا ہوں۔ تو میری پرائمری تک کی پڑھائی ہماری محلے کے ایک مڈل پرائمری اسکول سے شروع ہوئی، تو اس کے بعد ہائر اسکول تک میں گورنمنٹ ہائی اسکول برو میں پڑھا، اس کے بعد ہائر سیکنڈری کارگل۔ تو انہی کے ٹائم میں سن 99 کی میں بات کرنا چاہوں گا، جب کارگل وار ہوا تھا، تو اس ٹائم میں پڑھائی کا بھی ٹائم تھا اور ہمارے چناؤ کا بھی ٹائم تھا، اور وار کے جو ہی مین ٹائم میں جو اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی جی کارگل آئے، یہاں پر عوام کے دکھ درد تکلیف کو دیکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کے ہمارے اڈوانی جی بھی آئے، تو منجی میں وہاں پہ پبلک سے ملا، میں خود بھی وہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا ایک کاریکرم لوگوں سے ملنا، ان کا دکھ تکلیف سننا ایک پبلک دربار سے وہاں پہ رکھا تھا، تو میں کافی ان سے متاثر ہوا، تو تب سے لے کے ایک اٹیچمنٹ رہا ہے بی جے پی کے ساتھ۔ تو 2099 سے میں جڑا ہوا ہوں، 2003 تک ایز اے میں ایک پرائمری ایک آرڈینری بیسک ممبرشپ پہ تھا، تو 2003 کے بعد میں ایک ایکٹیو ممبر کے حیثیت سے میں کام شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کے ہمارے مہامنتری سنگٹھن آدرنیہ اجے جمال جی ہوا کرتے تھے، تو وہ یہاں پہ وزٹ کیے، یہاں پہ ہمارے ڈاک مالے اس ٹائم وی آئی پی کا ریسٹ یہیں پہ تھا، تو یہاں پہ ہمارے ضلع کے کاریکارنی کی ٹیم ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے مجھے ایز اے ہول ڈسٹرکٹ کا ممبرشپ انچارج بنایا۔ اس ٹائم کے ممبرشپ ڈرائیو ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ ٹکٹ بیس پہ آج کل آن لائن ہوتا ہے، تو اس ٹائم ممبرشپ انچارج اور پوری ایکٹیو ٹیم میں آ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ سالوں بعد پھر ڈسٹرکٹ کے سیکرٹری کی حیثیت سے میں کام شروع کیا، اس کے بعد جنرل سیکرٹری کے پوسٹ پہ میں فائز رہا ڈسٹرکٹ کے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کے بھی حیثیت سے
लोगों के खदमात अंजाम देता रहा 2016-17 तक। तो उसके बाद नहीं 2019-20 तक के जी उसके बाद हमारे स्टेट के टीम जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग हुआ तो उसके बाद लद्दाख की अपनी स्टेट की कमेटी बनी। तो उसमें मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से उस ओहदे पे काम करता रहा टिल इसी 2022 के अप्रैल मई तक। तो उसके बाद मैंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं काम करता आया हूँ आज तक। तो कुल मिला के इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं पिछले 22 बरस से आवाम की दुख तकलीफ़ ग्रीवेंस कोशिश करता आया हूँ, लोगों की खदमत करते आया हूँ जितना मुझसे हो सके। तो मैं 3 दफ़ा पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ा हूँ। बेशक मैं जीत नहीं पाया लेकिन आवाम की कंट्रीब्यूशन में बहुत रहा। जब 2008 के चुनाव मैंने पार्टी के सिंबल पे लड़ा था, उसके बाद 13 में लड़ा, उससे भी मुझे बढ़ के वोट आया। उसके बाद 18 में मैंने चुनाव लड़ा पार्टी के सिंबल पे, फिर उसका भी मुझे डबल वोट आया। तो बहुत ही लोगों का मुझे सपोर्ट मिलते रहा टिल डेट तक। साथ ही साथ J&K स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हमारे जब जम्मू कश्मीर सेटअप के साथ थे तो उसमें भी मैं जब कोalition सरकार थी जम्मू कश्मीर में PDP और BJP के, उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर लिया था, किसान बोर्ड का। तो उसमें भी मैंने खत्ता लद्दाख की नुमाइंदगी करते हुए बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने बात की और लास्ट में हम हमारे पूरे इलाके के इश्यूज़ को लेकर आदरणीय राष्ट्रपति तक हम पहुँचे। तो इन इशूओं के ऊपर बात किया था जो आप रिसेंटली इसमें देख सकते हैं कि हमारे जब जम्मू कश्मीर के साथ थे तो पूरी लद्दाख के फ्रेश फ्रूट जो थे वो बाहर नहीं जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि 2022 तक हमारे किसानों की जो इनकम है वो डबल करेंगे हम। तो इस इशू को लेकर पहले मैं इस बोर्ड के बारे में बता दूं, एक सरकारी बोर्ड है, उसका चीफ मिनिस्टर जो है बोर्ड का चेयरमैन होता था। वाइस चेयरमैन हमारे दलजीत सिंह चिप थे, वो MOS स्टेटस के थे। तो साथ ही हर डिस्ट्रिक्ट से उसमें मेंबर होते थे। तो फिर जब पहली मीटिंग महबूबा जी की क़यादत में बैंक्वेट हॉल सेम हाउस जम्मू में हुआ तो मैंने सोचा कि मैं किस ग्रीवेंस के ऊपर बात करूं। मेरा भी नया तजुर्बा था। अब अवामी तो मसाइल्स बहुत सारे थे। तो मैं हमारे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मेहदी आखुन साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, अवामी मसाइल सारे ये गाइड किया कि क्या क्या परेशानियाँ हैं हमारे ख़त्ते लद्दाख के लिए। उसमें से स्पेशली कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो इश्यूज़ हैं बहुत सारे उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो मैं इन इशूओं को लेकर, तो जो हमारे फ्रूट का इशू तो ऑलरेडी बार बार चलता था। आपको पता है कि सोनमर्ग में नाका लगा के जब भी यहाँ से फ्रेश फ्रूट जाते थे तो वहाँ पे वो लोग उसको डिस्ट्रॉय करके ज़ाया कर देता था। उसका मेन एक पॉलिटिकल एजेंडा ये था कि अगर हमारा फ्रूट कश्मीर वैली के मार्केट में पहुँचते तो एक चैलेंज था कश्मीर के एप्पल उनके मार्केट के लिए। लेकिन बहरहाल जो भी हो उनकी वजह से जो हमारे लद्दाख के किसान थे वो दबे हुए थे। तो ये इशू मैंने वहाँ पे उठाया, आज भी पेपरों में भी है। तो फिर महबूबा जी ने उस टाइम के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी होते थे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मंसूर साहब, तो उनसे उन्होंने सवाल किया भाई लद्दाख का क्यों बैंड है आज तक, क्या वजह है, आप उसका रीज़न बताओ। तो फिर उन्होंने इस तरह कहा, मैडम अगर हमने लद्दाख से बैंड हटाया तो कश्मीर वैली एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। मैंने मंजूर साहब से कहा, मंजूर साहब अब इतना भी तो कुछ तो आप कम कर दीजिए, कश्मीर वैली ख़त्म होगा, वहाँ के क्या है हमारे एप्पल में, आपके कश्मीर वैली के जो मार्केट है वो ख़त्म हो जाएंगे, बेशक वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ कॉलिंग मोड के थे, वो हमारे यहाँ पे जो KVK सेंटर्स हैं उन्होंने रिसर्च करके ऑल फ्रूट में कुछ नहीं था सिवाय एप्पल के। एप्पल में कुछ ये कॉलिंग मोड के डिटेक्ट थे, लेकिन होते हुए
कम से कम उस टाइम की सरकार ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया था। उसमें वो इशू उठा, फिर महबूबा जी ने फ्रूट और एप्पल के एक रिसर्च सेंटर के लिए भी उन्होंने उस टाइम कहा। तो कुल मिला के इन इशूओं को लेकर राष्ट्रपति तक हम पहुँचे। आज देखिए हमारे लद्दाख के फ्रेश फ्रूट ग्रोवर्स का इनकम कितना बढ़ गया। और फ्रूट आप देखिए दुबई से लेकर आज कम से कम 8 से 10 कंट्री में हमारे फ्रूट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंटरनल स्टेट के ही 8-10 स्टेट में हमारे यहाँ से फ्रेश फ्रूट जा रहा है, खासकर एप्रिकॉट और एप्पल। तो इन चीज़ों पे काम करने का भी मुझे मौका मिला। यहाँ तक है कि मैं बिल्कुल तो साथ ही साथ हम इलाके के अवाम, कारगिल डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारे सहयोग किया, हर किसी की सपोर्ट मिला, तभी तो इस मुकाम तक पहुँच पाया। अली साहब, अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है लाइफ का अभी तक हमारे दर्शकों तक, हमारे नाज़रीन तक शेयर कर रहे थे। अली साहब, ये सवाल बीच में बार बार आता है सर कि क्यों, वाई आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बिज़नेस के थे, गवर्नमेंट जॉब थे, और इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते थे। और साथ ही साथ जब आप पॉलिटिक्स में ही आपने अपना मन बना लिया, देन वाई बीजेपी? और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे आपके पास। देखिए जी खालू साहब, आज मैं अगर दूसरी पार्टी में होता तो कुछ ना सही तो एक काउंसलर तो मैं ज़रूर होता बाकी पार्टियों पे। अगर मैं उन पार्टियों में अगर मैं जाता तो जाहिर सी बात है, मैंने उस टाइम देखा कि मरकज़ में एक ऐसी सरकार है जो दूर दराज इलाके के लोगों तक के जो ग्रीवेंस है वो सुनता है। तो उस टाइम तो एक ऐसी नज़र से देखते थे कि या तो ये लोग कुछ इनको पता ही नहीं है, या पता नहीं इन्हें कोई पैसे दे के इनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे एक मतलब बाज़ार में रोमर्स फैलाते थे, और ख़ासकर एंटी मुस्लिम को लेकर ये सारे सहा है हमने पहले ही, जब बाज़ार में हम अपना वो पार्टी का प्रचार करते थे। और आवाम की ग्रीवेंस को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो हमें चाहिए था। तो मैंने ये नहीं देखा कि बीजेपी लोग अगेंस्ट है। आज देखिए, लोग काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, उनकी जो हमारे सोसाइटी में हमारे स्कूल अच्छे हो, हॉस्पिटल्स हमारे अच्छे हो, सड़कें अच्छी बने, हर चीज़ लोगों को फैसिलिटीज़ सहूलियत मिले, बिजली मिले। इन सब के ऊपर उस टाइम कोई सोचने वाला, कोई बोलने वाला नहीं था। और उस टाइम का भी आप रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, तब से लेकर बीजेपी के बहुत सारे डेलीगेशंस उस टाइम से लेकर, ख़ासकर राजनाथ जी जब प्रेसिडेंट थे, बहुत सारे एमपीज़ का यहाँ पे आना हुआ। एयर कनेक्टिविटी को लेकर, उजला टनल के ऊपर बहुत सारे डिप्यूटेशन ने, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज़ ने कारगिल का इशूज़ उस टाइम पार्लियामेंट में उठा था, ये आपको पता ही है। तो मैं काफ़ी उनसे मुतासिर हुआ। और वो पार्टी का एजेंडा भी ये था कि अंत उदय, यानी कि लास्ट तक के लोगों तक, हम तक पहुंचकर उनका काम करना है। तो आपको भी पता है कि स्ट्रगल हमने बहुत। अली साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि आपने बेसिक मेंबरशिप, यानी कि एक मामूली, एक नॉर्मल कार्यकर्ता से आपने बीजेपी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आप माशाल्लाह, फिर उसके बाद आप कैशियर थे शायद कुछ साल, आपने एज ए कैशियर, जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी पे। तो उस वक़्त मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में भी वजाहत की, उस वक़्त के बीजेपी को और अभी के बीजेपी को आप किस तरह देखते हैं? अभी कितना बीजेपी को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं? उस वक़्त मैंने तो आपको पहले भी बता दी कि बीजेपी को ही शायद मेरे ख्याल में जो बीजेपी में जाता था उसे बिल्कुल नीचे नज़र से देखा जाता था। अब कैसे देखते हो पहले बीजेपी और अभी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये सब मैं सोचता हूँ काम के ऊपर है। हमारे जो अवामी मुश्किलात, अवामी मसाइल को जो हल करे, लोगों का भी एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि मैं तब भी बीजेपी में था, आज भी हूँ। हालांकि अपोजिशन पार्टी भी मेरा तारीफ़ करते हैं, मैं उनका भी हूँ। हर जगह से हम जिस तरह हम काम करते हैं, लोगों का हम खिदमत करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्स हमें मिल जाते हैं। बेशक ये एक अपोजिशन के लिए कोई चीज़ चाहिए कि अगर बीजेपी अच्छे हैं बोलते तो फिर सारे फिर बीजेपी के साथ जुड़ जाते।
آج بھی دیکھیے اب جو بھی کچھ ہو سارے بی جے پی کے اوپر کیوں؟ کس نے دیکھیے 70 سال سے ہمارا زوجلا ٹنل کا ڈیمانڈ تھا، آپ کو پتہ ہے، ایمانداری سے بولیے آج کس تیز گتی سے اس پہ کانگریس کے دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے کھالو صاحب؟ کانگریس نے تو انہی زوجلا ٹنل کے لیے یہاں سے ایم پی کا سیٹ لیا، ایم ایل اے کا سیٹ لیا، کونسل لیا، گرام پنچایت تک وعدہ کر کے سارے عام پبلک نے سپورٹ کیا ان پوری کاغذی جو کام تھا وہ آلموسٹ ہم نے کر چکا تھا، آپ لوگوں نے تو فاؤنڈیشن سٹون لگایا زوجلا کا۔ جی 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 وہ سارا ایک پبلک کو الجھن میں ڈالنے والی، بیوقوف بنانے والی وہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن عوام کو سب پتہ ہے یہ کس نے بنایا۔ ناردرن گرڈ کا بات کیجئے آپ، دیکھیے آج 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے بجلی بند نہیں ہوتے ہیں۔ جب ناردرن گرڈ کا مانیہ نریندر مودی جی نے یہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون رکھا تو کتنا کرٹیسائز کیا انہوں نے، ہمارے پاور جو ہے وہ سارا ہمارے آؤٹ آف دا اسٹیٹ لے گا، کشمیر سے باہر جائے گا، ہم محروم رہ جائیں گے، کتنا ایشو اٹھایا، آپ کو بخوبی علم ہے۔ آج دیکھیے ہمارا سمر میں جو ہمارے پاس ایکسٹرا پاور ہوتے ہیں وہ ناردرن گرڈ کے ساتھ جڑا ہوئے باہر جاتے ہیں، اور ونٹر میں ہمیں کمی ہوتا ہے تو وہاں سے پاور آ جاتے ہیں۔ اتنا فیسلٹیز کہاں ہو پاتا تھا آپ؟ جیسے ماشاءاللہ بی جے پی، چلیے اب آج کی ڈیٹ میں لوگ جو ہے جو گراؤنڈ میں پریکٹیکلی جو کام کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں، ادروائز جیسے آپ نے فرمایا دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے۔ چلو زوجلا ٹنل کام شروع کرنے میں کامیاب رہا، نیشنل ہائی وے بہت اچھے بن چکے، جیسے آپ نے نیشنل گرڈ کی بات کی، بٹ آپ لوگ ناکام رہے، فیل ہوئے یہاں ایک جہاز اتارنے میں، جیسے اڑان 1 میں بھی آپ لوگ کھڑا نہیں اترا، اڑان 2 پہ آ گیا، اور پتہ نہیں کتنے اسکیمز آ گئے، اور ابھی تک کرگل میں، کیونکہ الٹرنیٹیو ہمیں ایک ایئرپورٹ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ زوجلا کی اگر آپ بات کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آتا ہے تو اگر ٹنل بھی ہو، کچھ بھی ہو، کافی پرابلم ہو سکتا ہے، پیشنٹس کی بات کریں یا باقی اسٹوڈنٹس کی بات کریں، ہمارے یہاں الٹرنیٹیو ایئرپورٹ کی اشد ضرورت ہے، اس میں بی جے پی کامیاب نہیں ہے۔ دیکھیے کھالو صاحب، سب سے پہلے تو بی جے پی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے، وہ ہر ایک جنتا کو پتہ ہے۔ آج عوام جاگ چکا ہے، عوام کو پتہ ہے، اب ہمارے یوتھ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، سوشل میڈیا ہر چیز پہ وہ دیکھ رہے ہیں، کون سیاست کر رہے ہیں، کون کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کوئی نمائندگی نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ہماری زوجلا ٹنل کے اوپر اتنی دیرینہ مانگ جب تھی، جب کانگریس تو 2014 تک سرکار میں تھے، تب تک کیا کر رہے تھے؟ پوری بہمت سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے کونسل سے لے کر اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر سینٹر تک کانگریس کے تھے، تب نہیں کر پائے کانگریس، نہیں تو وہ اپنا کریڈٹ کہاں چھوڑتا ہے نا۔ آج دیکھیں نا ہمارے اسکول کے انفراسٹرکچر کے بعد آج لوگ بیسک فیسلٹیز لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، جو بھی سرکاری سہولیات، سرکاری اسکیم ہے وہ بیچ میں بنا کسی بچولیے کے لوگوں کے اکاؤنٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ دیکھیں نا، ایک سرکار نے ایک ایسا سسٹم بنایا، کرپشن کم کرنے کی بہت ساری کوشش کی، لوگوں کو سکھ سویدھا ملنے لگا۔ آج ہیلتھ کا ہی دیکھ لیجیے آپ، ہیلتھ کارڈ کی مادھیم سے لوگ 5-5 لاکھ کے اپنے علاج کر رہے ہیں، ہر ایک پرسن، ایک انڈیویجول ویکتی۔ اس کے علاوہ ہمارے آواز یوجنا کہاں ہوتے تھے، آج سرکار کی طرف سے 1.5 لاکھ کی آواز یوجنا میں سہایتا ہوتی ہے، مدد ملتی ہے، ایسی اسکیمیں وہ بھی ڈائریکٹ بینیفیشریز کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تھا کہ امید بھی ہے بی جے پی سے، ناراض بھی ہے، خفا بھی ہے، جہاز کا ایک سٹیٹس جاننا چاہیے۔ یہ دیکھیے جو کام کیا، بے شک کچھ کام باقی بھی رہا ہے، جو ہوا وہ تو فیکٹ ہے نا، زوجلا پہ کام چل رہے، یہ ہوا ہے۔ جو نہیں ہوا، زیادہ کام بن گئے جو ہمارے میجر، صرف اس میں ایک ایشو ہوتا ہے، سرکار نے 2-3 دفعہ ہمارے اڑان 1، اڑان 2، اڑان 3 سارے اسکیموں میں رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی وہاں پہ ایئر جو کمپنی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پر۔ سرکار نے تو رکھ لیا نا، بی جے پی گورنمنٹ نے اسکیم میں رکھ لیا، تو وہ تو ان کا نجی مسئلہ ہے۔ ہمارا رن وے کا پٹی کا کیا ایشو ہے، وہ ٹیکنیکل وے آف پوائنٹ جو ہے وہ ہوائی جو کمپنی ہے ان کو پتہ ہوگا، وہ یہاں پہ کیوں نہیں اتر سکتے ہیں، بالکل سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے۔ لیکن میں یہ رن وے کا ایشو بھی دیکھیے، اس دن ہمارے کیپٹن صاحب نے بھی میڈیا کے سامنے بتا دیا کہ ہاں، حسین صاحب نے بھی، کہ ہمارے جو
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और LHDC का भी कितना इंटरेस्टेड है इस चीज़ों को लेकर, ये सारे सिर्फ जब बीजेपी के ऊपर ही ना देकर बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके जो और भी लोग हैं उनसे भी ये सवालात आप बिल्कुल कर सकते हैं। ना वो किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो एक प्रोफेशनल एक सीनियर ही कैप्टन है, तो आपको पता ही है कि कौन ज़िम्मेदार है इसमें। जी 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 जी। तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी था सर, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल एक नेशनल पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सर, खित्ते लद्दाख से, बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट से। तो सवालात तो और भी है सर, बट वक्त का तकाजा, आपको भी काफ़ी शेड्यूल आपका टाइट है सर। कुछ एक दो सवालात हम करेंगे हज कमेटी को लेके, हम एक दो सवालात करेंगे सर। माशाल्लाह हज कमेटी तो फ्रेम हो चुके हैं सर, इसका थोड़ा बहुत हज कमेटी आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करोगे सर, क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या बेनिफिट जनरल पब्लिक को मिलेंगे? या अब तो मुझे लगता है सर कि आप श्रीनगर अल्ले का धक्का नहीं खाना होगा आप लोगों को। आप जो कुछ भी जितने भी फैसिलिटीज़ है हज रिलेटेड, चाहे ऑनलाइन हो या बाकी इश्यूज़ हो, अब मुझे लगता है सर हज कमेटी बनने के बाद इंशाल्लाह आप करगिल में ही फ्रेम होगा। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सर। जी, सबसे पहले तो ये खित्ते लद्दाख के और पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक तोहफ़ा हमें मिला है कि, और जिसमें हम 6 लोगों को हज पे जाने वाले हमारे हुज्जाज किराम की खिदमत करने का हमें तौफीक हुआ। हम बारगाह इलाही से शुक्र अदा करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल या कि हमें इस ओहदे की नज़र से नहीं, हम एक दीन की खिदमत की नज़र से हम इसको देख रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से हज कमेटी ऑफ इंडिया का पूरे भारत में एक हज कमेटी बना है। साथ ही साथ हर स्टेट में भी अलग अलग राज्य में स्टेट हज कमेटी की जो टीम बनी हुई है। तो इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी पहले से ये सेटअप थे, लेकिन बदकिस्मती की बात कि आज तक हमारे टिल डेट तक किसी को पता नहीं था कि हज कमेटी का कोई चेयरमैन होता था, ना कोई मेंबर होता था, और क्या उसका फंक्शन होते थे, क्या स्टेटस होते थे, क्या हमारे कोटा मिलता था। इन चीज़ों से तो आज तक बिल्कुल किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाया कि हज कमेटी को लेकर। आज हज कमेटी जब भारत सरकार और माननीय LG साहब के नेतृत्व में हमारा जब ये कमेटी बनी है, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी इसका पॉजिटिव भी आ रहा है। बहुत सारे लोग खुश हैं। देखिए इसका आप कल ही जब मैं दिल्ली से वापस आया तो लेह और कारगिल में आवाम ने किस तरह इसका रिसेप्शन हुआ, वेलकम किया। मैं बिल्कुल आस्ते दिल पहले तो उनका ताउम्र में तशक्कुर ममनून रहूँगा कि उलमाए किराम, सिविल सोसाइटीज़, हर किसी ने स्वागत किया इस सरकार के फ़ैसले का। तो बहरहाल भारत सरकार की ओर से ये एक एक्ट बना हुआ है कि हज पे जाने वाले अफराद के लिए सरकार की तरफ से हम क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए स्पेशली ये कमेटी बनी है। तो हमारा ये होगा कि अभी तो ये प्रोसेस स्टार्ट ही हो रहे हैं कि पहले तो जो भी ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं जो हज पे जाने चाहते हैं वो ऑनलाइन अपना रजिस्टर करना है। तो उसके बाद हमने उनके फॉर्म्स का वेरिफिकेशन करना है कि किसका कहीं कोई कोताही, कुछ गलत या कुछ किसी का DOB का कुछ भी जो इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से जो सऊदी गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करे, ऐसा ना हो। ये सारे हमने देखकर सब फिलअप करके ये सारा करवा लेना है। उसके बाद जो उनका गाइडलाइंस होता है, या वैक्सीनेशन हो या वहाँ पे एकोमोडेशन का, वीज़ा का, पासपोर्ट का, ये सारे देखकर ये कमेटी का ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इनको इन सारे सुख सुविधाओं से किस तरह हम नवाज सके। ये सरकार ने तो हमें ये एक काम दिया ही है, साथ में इस नेक काम में हम अपना खुश नसीबी समझकर हम इस काम करने की कोशिश करेंगे। साथ में चैलेंज तो है ये, क्योंकि नया सेटअप है, इसमें हर एक तिनके को जोड़ कर ये बनाना है। तो मैं हर किसी का मैं इस कमेटी के बनने के बाद जो अप्रिसिएशन किया सिविल सोसाइटीज़ का, बिल्कुल हमारे ऑनरेबल CC साहब ने भी जो हमारे हौसला अफजाई की, मैं उनका भी मशकूर रहूँगा। और जो भी फैसिलिटीज़ कमेटी के कोई हमें कमी पेशी हम आने नहीं देंगे, हम यही ज़रूर कोशिश करेंगे। इससे पहले भी एक मीटिंग हुआ था सर जामिया अंसर नामगिल MP लद्दाख के चेयरमैनशिप में, जिसमें आप सभी लोग थे सर। उसमें इमीडिएट बेसिस पे सेटिंग ऑफ कमेटी ऑफिस इन लद्दाख और एक सेपरेट
حج ہاؤس ان لیہ ڈسٹرکٹ، اس کا تھوڑا بہت وضاحت سے اگر دیکھیے، اس میں جب ایک اسٹیٹ کا حج کمیٹی بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے حج ہاؤس بھی ہمیں چاہیے، حج کا ہمیں آفس بھی سیٹ اپ ہمیں یہاں پہ کرنا ہے. تو جو بھی سہولیات، چاہے ہمارے کارگل ڈسٹرکٹ سے ہمارے حجاج کرام ہو یا لیہ ڈسٹرکٹ سے ہو، ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگا. ابھی جب تک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہمارا بنے گا نہیں تو ہمارا یا سنیر یا دلی یہ آپشن رہیں گے ابھی بھی ٹل ڈیٹ بھی. تو زیادہ تر لوگ نزدیکی دیکھ کر پریفر کر رہے ہیں کہ سنیر سے ہی جانا یہ پریفر کر رہے ہیں. جب تک ہمارا اپنا ہی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہ ہو تب تک یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا. تو حج ہاؤس کا بھی یہی ہے کہ جب تک یہاں سے باضابطہ طور جانے کا یہ سب سسٹم نہ ہو تو حج ہاؤس بھی ہمیں چاہیے، لیہ میں بھی ہمیں چاہیے، کرگل میں بھی چاہیے. یا کوئی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ لیہ میں ہے تو کرگل میں سہولیت نہیں، کرگل میں بھی بنے گا ہمارا، لیہ میں بھی بنے گا. بالکل بالکل کوئی نہیں اس ایسا جی 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 بالکل ہر چیز میں سارا سہولیت مل جائیں گے. جی جی. اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک سوال یہ تھا سر، اس میں ضلع انتظامیہ دوارا ایڈمنسٹریشن دوارا ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بھی ایک آفیسر تعینات کریں گے سر، جس میں اس کا رول ہوگا ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی. سر اس کا کیا مین فنکشن اور رول رہے گا؟ جی دیکھیے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہمیں اپوائنٹ کیا ہے، جی جی یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مشرف علی حاف صاحب، وہ ہمارا سی او ہے. تو ابھی ہمیں اس یو ٹی ایڈمنسٹریشن دوارا 2 آفیسر ہمیں ڈپیوٹ کیا ہے، ایک مشرف صاحب جو ہمارا سی او ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارا سینکشن آفیسر سید توقیر احمد. جی یہ دونوں ہمیں اب تک کا ٹل ڈیٹ تک حج کمیٹی کے ساتھ یہ ٹچ میں ہے. بالکل. اب ایبروگیشن کے بعد کافی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہو، چاہے جیسے آپ نے فرمایا روڈ ہو، انفراسٹرکچر ہو، بلڈنگ ہو، ہیلتھ ہو، کافی وکاس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کمیٹیز بھی نئے فریم ہوتے دیکھ، جیسے حج کمیٹی بنا اب ریسنٹلی، یعنی کہ کل پرسوں کی بات ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنا لی سر، جس میں ریڈریس ہوں گے سر ہمارے امپورٹنٹ ایشوز پرٹیننگ ٹو سیف گارڈز اینڈ آل. تو اس میں تو آپ کو بخوبی علم ہے سر، اس میں تو موسٹلی ویلکم بھی کر رہا. اب کچھ لوگ ناراض بھی ہے سر، زنسکار سے کچھ آ رہے کہ ہمارے نمائندہ اس میں نہیں رکھا گیا. اسی طرح معین الاسلام لیہ کا بھی آ رہا ہے سر. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دیکھا ہم نے آرین ویلی کی طرف سے تو تھوڑا بہت انہیں ویلکم کی ہے اس چیز کو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کمیٹی فریم ہونے کے بعد صرف آپ سے ایک اسٹیٹمنٹ لینا چاہتا ہوں سر، یہ کمیٹی لینے کے بعد ایپیکس اور کے ڈی اے کا کیا رول ہوگا، اور اوور آل اس ایم ایچ اے کے دوارا یہ ہائی پاورڈ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ؟ میں سب سے پہلے بھارت سرکار اور ایم ایچ اے نے جو کمیٹی بنایا ہے اس کا میں تہہ دل سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اس ڈیسیجن کا. اور اس میں بالکل آپ بخوبی علمیت ہی اس میں جو ممبرز ایپیکس اور کے ڈی اے کے جو بھی ممبر ہیں، کوئی بھید بھاؤ کے بغیر، یعنی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہر کوئی رکھا ہے. جب آج کوئی نہیں رکھا ہوگا تو شاید ایپیکس سے نہیں ہوگا تو انہیں پوچھنا پڑے گا، کے ڈی اے سے نہیں ہوگا تو انہوں نے کیوں ان کا نام نہیں بھیجا، میرا یہ ماننا ہے. باقی دیکھیے آپ، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے ایپیکس اور کے ڈی اے کو کانفیڈنس میں لے کے یہ ہائی پاور کمیٹی فریم کی گئی ہے. آلریڈی انہوں نے جو بنا ہے ان کے حساب سے آج تک جو ایپیکس اور کے ڈی اے نے جو جن ایشو کو لے کر یہ مطالبات سرکار سے کی ہے، آج سرکار نے ان کا سارا جو ممبرس ہے وہ تو لے لیا ہے. ساتھ میں ہمارے آنریبل سی سی لے اور آنریبل سی سی کرگل بھی ہے، آنریبل ایم پی صاحب بھی اس میں ممبر ہیں. تو پھر ہمیں سارے سول سوسائٹیز کی طرف سے کا خیر مقدم کرنا چاہیے. جو بھی ہمارے ایشو ہو گئے ان کے اوپر بات کریں گے، اور سرکار جو بھی ڈیسیجن جو بھی نرنے سرکار لیتی ہے وہ پبلک کے ہت میں ہوگا. آپ بالکل نشچنت رہے، یہ پورے ہمارے خطۂ لداخ کے عوامی فلاح بہبودی کے لیے ہوگا. جو بھی نرنے سرکار لے گا اس کمیٹی کو لے کر. بالکل. کے ڈی اے اور ایپیکس کو لے کے جو 4 پوائنٹ میمورنڈم 4 پوائنٹ جو انہوں نے یہ اٹھائی ہے سر، جس میں سیف گارڈز، جس میں اسٹیٹ ہوڈ فار لداخ اور ساتھ ہی ساتھ سپریٹ لوک سبھا، اور اس پہ آپ کتنا مطمئن ہو سکتے؟ دیکھیے سرکار یہ اب لداخ کے عوام کے بھلائی کے لیے جب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. میں ان کے اس جو ڈیمانڈ سے اس کو لے کر میں کبھی ان کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. جب سرکار ان کے ایشو کو دیں گے تو میں ویلکم کرتا ہوں. تو جب بھی کے ڈی اے اور ایپیکس کوئی کال کرتے ہیں تو بی جے پی کی طرف سے کوئی سپورٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا؟
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आज तक टिल डेट तक, ये मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आर्टिकल 370 हटने के बाद 19 अगस्त के बाद किसी भी मीटिंग में आज तक नहीं बुलाया। आपको बखूबी इल्म है कि जब कारगिल के जो इशू को लेकर जब डिविजनल स्टेटस की एक तहरीक चली थी, मैं वाहिद बंदा था जिसने पार्टी के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में खड़ा होकर पब्लिक के हित में हमने अपना योगदान दिया था। तब सरबराही कर रहे थे हमारे मजहबी तंजीम, उनकी क़यादत में आज भी हम तैयार हैं। लेकिन जब से ये केडीए बना तो वो सरबराही कौन कर रहे हैं आपको बखूबी इल्म है, कांग्रेस और एनसीए कर रहे हैं। तो हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ना होना है, ना उन्होंने हमें बुलाया। आज भी मेरे पास वो लेटर है, मैं अभी आपको शेयर कर सकता हूँ। एनसीए और कांग्रेस की प्रेसिडेंट की तरफ से हमें दावत मिला है, ना कि कोई कारगिल डेवलपमेंट केडीए, हाँ, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ना इनकी तरफ से हमें आज तक लेटर मिला है, और ना ही किसी हमें मजहबी तंजीमों की सदारत में हमें कुछ मिला। आज तक हमने साथ दिया तो हमारे रिलीजियस हेड उनको लीड कर रहे थे। आज ये सारा सियासी पॉलिटिकल लेके वो हो गया है। आपको पता है, इसका कांग्रेस का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट इसको लीड कर रहे हैं। तो हम क्यों घुसे उनके उसमें? वो तो बिल्कुल अपोजिशन को, तो बीजेपी जो भी करेंगे वो तो चाहेगा ही नहीं कि उनका एप्रिसिएशन करना। आपको पता है हमारा हॉस्पिटल का हालत क्या था। अब आज देखिए ना, आप बोल रहे हैं तरक्की नहीं हुआ, आप सिर्फ जहाज़ तक क्यों देखते हो? आपका नहीं, ये सारा बोलने वाली, ये पब्लिक तक ये पहुंचना चाहिए। हमारी सड़कों के हालात, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात, गलियों की क्या क्या है। हमारा जोजिला का देखो, टनल का कितना काम चल रहा है, टेली कम्युनिकेशन का आप देख लीजिए। आज बिल्कुल भारत सरकार ने, देखिए ख़ासकर हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोशिशों की बदौलत, दूर दराज के जहाँ पर 5 से 7 घर भी हो, वहाँ तक भी 4G का जो है सहूलियत दे रहे हैं। तो सिर्फ आप एयरपोर्ट तक ही ना रहे, एयरपोर्ट जल्द ही एयरपोर्ट पे यहाँ पे जहाज़ उतरेंगे, मैं आपको यकीन दहानी से कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जो काम हुआ है वो भी साथ में कहिए ना, ये कहिए कनेक्टिविटी का कितना हुआ, बिजली का कितना सहूलियत हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना हुआ, हेल्थ का कितना हुआ, ख़ासकर हेल्थ कार्ड से कितना लोग सहूलियत पा रहे हैं, एजुकेशन को लेकर हर चीज़ पे तो आप डिबेट करिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस लास्ट 1-2 सवाल आपसे देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। बिल्कुल, अभी भी मैं आवाम को एक मैसेज, देखिए आपकी मीडिया की मसादत से मैं जी नहीं, इसका मैसेज बाद में दे दूँगा। इसका जो फैक्ट आज भी बता रहे हैं केडीए के उससे प्लेटफॉर्म से कि बीजेपी वाला नहीं आता है। आप मीडिया में उनका लेटर लाइए, केडीए की तरफ से अगर बीजेपी को लेटर मिला है, मैं बिल्कुल उनके पाँव में पड़कर माफ़ी मांगकर क्षमा मांगूंगा आवाम से। लेकिन आवाम के सामने इस तरह रूमर ना फैलाएं, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाइए। ये मैं अभी शेयर करूंगा, आपको व्हाट्सएप में भी आएगा। हमको लेटर मिला है, वो एनसी और कांग्रेस की प्रेसिडेंट, एनसी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बीजेपी प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है। मतलब केडीए के उससे नहीं आ रहा आप लोगों को लेटर? आज तक नहीं आया। हमारा एक सवाल मजहबी तंजीमों से भी है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर पार्ट है तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि किसी एक प्लेटफॉर्म से भाई ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कभी हमसे तो पूछना चाहिए उनके मीटिंग। हालांकि सीसी साहब ने भी एक कौंसल में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इशू उठाया, ख़ासकर ये स्टेट हुड को लेकर, भाई आपका क्या राय है? मैंने बोला सर हमने कब मना किया, आप जब ले रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आपने हमें मीटिंग में कब बुलाया? फिर सीसी साहब बोल रहे थे फिर केडीए वाले तो आपको लेटर दे रहे। मैंने बोला सीसी साहब हमें कोई लेटर नहीं मिला, ये लेटर का कॉपी आज तक है, एनसी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तरफ से आया, हम ना उनके साथ जाएंगे। हम भी अब पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं, वो लोग कोई ठेकेदार नहीं है कारगिल के अवाम का।
ये मजहबी तंजीम की सदारत में होगा। आज भी लब्बैक आप चाहे केडीए के नाम से बनाओ, जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से चला, तब तो बीजेपी ने सपोर्ट किया। आज ना करने का वजूहात तो आप जान लीजिए ना। आपका कहने का मतलब है आपको इनविटेशन जो है कांग्रेस और एनसी की तरफ से आ रहा है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग ज्वाइन करोगे? जी जी, क्यों नहीं। और अगर उसका सरबराही, उसका सदारत जो है वो अगर हमारा मजहबी तंजीम होगा तो हम एनसी और कांग्रेस की लीडरशिप में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि 70 साल अवाम को धोखे में रखकर इन्होंने जो राजनीति की यहाँ पे हमारे सारे, देखिए ना आज कितने हमारे काम चल रहे हैं। अब तब और आज में फ़र्क तो देखिए ना। अगर बीजेपी हमारे अगेंस्ट होता फिर ये सब काम कौन करता? हाँ, ये सब कैसे बने? आज इनकी तो सरकार नहीं है, काम तो ज़्यादा बना रहे हैं ना। यहाँ पर बीजेपी का कौंसल है ना, बीजेपी का एमएलए है, सिर्फ हमारा वाहिद एमपी साहब है और सेंटर में हमारी हुकूमत है, तो ये सब मरकज़ से ही तो कर रहे हैं। और आज जो यूनियन टेरेटरी है, हमें हमारा तो ये था कि ये यूनियन टेरेटरी में पूरा भारत सरकार से ही वहाँ से फंडिंग वगैरह सब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं। अगर स्टेट हुड होता तो इसमें 80% जो फंडिंग जो है वो स्टेट को ही इसमें जनरेट करना पड़ता। तो हमारे पास इतना तो कुछ सोर्स है नहीं। मुझे लगता है कि हमें या तो आवाम से टैक्स वसूल करना पड़ता, तो फिर इस तरह के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल ये सब कहाँ बनते हैं, इस तरह नेटवर्क्स। तो अली साहब बस लास्ट एक दो सवाल करेंगे सर इंशाअल्लाह। यूनियन टेरिटरी बन के तकरीबन अब 3 साल का मुकम्मल हो चुके हैं सर, फिर भी लोग खौफ में है, डर रहे हैं सेफ गार्ड्स को लेके, जॉब सिक्योरिटी को लेके, उसके अलावा भी फ्यूचर को आप किस तरह देखते हो सर आने वाले दिनों में खत्ते लद्दाख बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट करगिल को? खत्ते लद्दाख के दोनों अज़ला में मैं बिल्कुल लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप मुतमईन रहें, आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक सरकार फ़ैसला लेगा। आपको पता है अभी रिक्रूटमेंट में हमारा LRC सरकार ने यहाँ पे ये लागू किया, वो उससे हमारा ऑलरेडी जॉब्स सेफ हो गया। हमारा चाहे कल्चरल हो, जॉब हो, हर किसी से आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। इससे बिल्कुल आप मुतमईन रहिए। हमारी आवाम को भी बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आज देखिए ना सरकार किस तरह लोगों का अच्छे काम कर रहे हैं, किस तरह हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ किसी के बहकावे में ना आकर खुदा हमारे इन तरक्याती इस जो एक जंगी सतह पर जो डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं उनमें रुकावट ना बने। बराह करम, या तो आपसे तो 70 साल नहीं हो पाया, जब आप कर रहे हैं तो आप कर नहीं पाया, जो काम कर रहे हैं उसको तो करने दें। बिल्कुल। बस आखिरी सवाल होगा सर, उसके बाद मैं आपसे एक पैगाम, एक मैसेज लेके इंशाल्लाह प्रोग्राम में कंक्लूड करूँगा, क्योंकि आपका भी शेड्यूल काफ़ी टाइट है सर, आपको और भी मसरूफियात होंगे आने वाले दिनों में। इलेक्शन नज़दीक है सर, LHDC काउंसिल के आप कुछ ही महीने बचे हैं आप, तो उसमें अली साहब आपका कोई प्लान सर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? देखिए, कारगिल हो चाहे ले ज़िला हो, भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-25 साल से आवाम का खिदमत करते आए हैं और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मरकज़ के सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेट के लिए इसमें बीजेपी का आने वाले टाइम में कौंसल का आना बहुत ही ज़रूरी है। बीजेपी का आना ये बहुत ही ज़रूरत है हमारे लद्दाख के लिए, तो ये लोग भी जान चुके हैं। मतलब आप लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, क्लीन स्वीप की कॉलिशन? देखिए वो वक्त आने पे आपको पता चल जाएगा, वक्त आने पे पता चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे कौंसल जो है वो बीजेपी का बनेगा, ये मैं आपको 100% आपको जब बात सुने ना, जब कौंसल बनेगा तो मेजोरिटी से ही बनेगा ना। और सुनने में ये भी आ रहा है इसकी तरफ से, एनसी की तरफ से काफ़ी चीते लीडर अब आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हम खुश आमदीद करते हैं, बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा हर किसी के लिए खुला है जो भी आए। और अली साहब का इंतखाबात में आने वाले दिनों में आपका पर्सनल जो देखिए, एक तो अभी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, उसके बाद क्या पार्टी निर्णय लेंगे उसी हिसाब से देखा जाएंगे। जो हमारे लोगों का क्या रिस्पांस होगा, तो लोग चाहते हैं तो हम मना नहीं करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। तो दर्शकों, हमारे साथ अली साहब जुड़े हुए थे
چیئر پرسن ہے یونین ٹیریٹری آف لداخ حج کمیٹی کے. تو علی صاحب چلتے چلتے میں جتنے بھی میں پینلسٹ بلاتا ہوں سر, جتنے بھی میں گیسٹ بلاتا ہوں ان سے ایک پیغام ایک میسیج لیتا ہوں. آپ کا پیغام جو ہوگا جنرل پبلک ریلیٹڈ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ حج کمیٹی کو لے کے آخری آپ کی طرف سے ایک فروٹفل پیغام سر ہمارے درشکوں کو. آپ لائیو ہو کارگل ٹوڈے پہ آخری پیغام سر آپ سے. حج کمیٹی کو لے کر کہ اسی ریگارڈنگ ہے نا؟ بالکل جی. تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں حج اور بیت اللہ جانے والے حضرات کو سہولیت دینے کے لیے لداخ حج کمیٹی بالکل کمر کس کے ہر چیز پہ ہم کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہم یہی کوشش کریں گے اس سہولیت جو ہمارا حق تھا بھارت سرکار نے دیا ہوا, جو ہمارا حجاج کرام کو نہیں ملتے تھے, وہ ہم کوشش کریں گے اس سہولیت سے لوگ ایک عزت سے وہاں پہ جائیں اور بالکل بنا تکلیف کے گھر تک واپس آ جائیں. یہ ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی کا جو آپ نے بتایا ہائی ایکشن کمیٹی سے کیا ہوگا, لیکن جو نرنا ہوگا وہ پبلک کے ہت میں ہوگا. عوام کو کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل خوشی سے شانتی سے رہیں, اور جو بھی آپ کی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں جو بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں یا جو رومر پھیلاتے ہیں ان کے بہکاوے میں نہ آئے. سرکار جو کریں گے عوام کے ہت میں ہوگا, یہ آپ نشچنت رہیں. جی بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. تو درشکو ہمارے ساتھ محمد علی مجاز صاحب ہمارے ساتھ جڑے تھے, چیئر پرسن ہے یو ٹی لداخ حج کمیٹی کے, اور ساتھ ہی ساتھ جنرل سیکریٹری بھی ہے اسٹیٹ بھارتیہ جنتا پارٹی لداخ کے. اوور آل سب سے پہلے تو اوور آل حج کمیٹی کو لے کے کافی ڈسکشن ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ کچھ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کو لے کے بھی کافی ڈسکس ہوئے, سیف گارڈز کو لے کے, ایشوز کو لے کے, اور سب سے اہم چیز کارگل ایئرپورٹ کو لے کے ریکویسٹ کی تھی جنرل پبلک نے ہمیں کہ بار بار جتنا ہو سکے یہ ایشو جو ہے ہائر اتھارٹی سے یعنی کہ پریزنٹ گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران سے یہ پوچھے, اور ساتھ ہی ساتھ کے ڈی اے اور ایپیکس کو لے کے بھی کافی ڈسکشن ہوئے, فروٹفل ڈسکشن رہا. تو درشکو ہمیں امید ہوگی, اور آپ کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کے رائے مشورے یا سجیشن ہو تو آپ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ٹی وی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 9419269150, اب اپنے طرف سے بھی سجیشن کمنٹس اور رائے آپ لوگ دے سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنے سجیشن آپ دے سکتے ہو. تو درشکو خطے لداخ کے ساتھ ساتھ دیش و دنیا کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کیمرہ لائن پہ جڑے ہیں فاروق احمد اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جڑے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.